बहुत ही प्यारे सुहृद दिल वाले पवित्र दयालु आत्मा रखने वाले साडे बहुत ही प्यारे मास्टर अज 10 तरीक को जो रिजल्ट आए थे तुसी अपनी रिहाइश से खड़े होके बड़े इनकलाबी आवाज़ दे विच दिलों की जो पीड़ा है देश विदेश वसे पंजाबियों की उन्होंने बाहर कढ़न का बड़ा प्यारा संदेश दिता सी, बड़ा जोश दिता। स्टेज ते जदों तुसीं आए सी तुहाडी मां जिद्दां जफ्फी पा के तुहाडे गले लग के वो खुशी दे आंसू सीगे, वो परमात्मा दे अगे उस दुआ वास्ते अरदास करन वाले तुहाडियां इच्छावां दे मंजू सीगे। मैं तय लगदा सी बिल्कुल जिवें एक छोटा बच्चा ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तो कहते वड्डे जिहड़े है उन्हां बचपन वर्गियां कुछ गल्लां आ जांदियां। तो तुहाडी मां उस वेले मैनूं ऐ लगदा सीगा तुहानूं जफ्फी पाई, अपना सिर तुहाडे सीने ते रखिया, तुसीं उस मां दे चुम्मिया, उहदे फेस से प्यार किया, ते फिर जदों तुसीं बोलना शुरू किया इन्नी वड्डी गर्ज सी। पंजाबियों हुण अगे तो 3.25 करोड़ पंजाबियों की इज्जत हर एक नूं करनी पऊगी, शुरू करनी पऊगी। तुहाडे शुरुआती लफ्ज़ बहुत बेइज्जतियां कर लियां साडियां, तुसीं साडे बजुर्गों दियां जुत्तियां टुट गईयां, दाड़ियां चिट्टियां हो गई, दफ्तरां दे गेड़े मारदे दियां, कचहरी जांदियां दियां, तहसीलां विच धक्के खादियां दियां, झिड़का खा के घरां नूं मुड़दे होया दियां। कित्थे बुढ़िया मूँह चुक्या है, साल है नहीं, बुधवार वीरवार आणगे ते वो बुधवार वीरवार आया ही। तुसीं भरोसा दवाया कि ये बुधवार वीरवार वाले ये जड़े अपने आप नूं अफसर समझदे हन, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड आई इंश्योर दैट दे वर्क एज पब्लिक सर्वेंट्स। तुसीं जिस वेले इस तरह उच्ची बात चुके गरजे सीगे, मेरा ध्यान कुदरती शहीद भगत सिंह जी जो तुहाडे आदर्श है, जो फांसी से चढ़े हुए सी ते जालमा ने उन्होंने एक फॉर्मेलिटी जो दस्तूर बनाया हुआ मुताबिक
शहीद भगत सिंह ने पूछा, भाई दस तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कोई दिल च है तेरे कोई चीज? ते बिल्कुल ओही जोश ओही अग जो मेरे अखा के घूम रही सीगी, उसने जवाब शहीद भगत सिंह ने दिता सीगा, ओए हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर मेरे सारों बहुत नेड़ों देखा मैं तुहाडे अंदर जिहड़े अच्छे इंसानियत वाले गुण है। तुहानूं याद है सर बेअंत सिंह वेले अतवाद के दौरे तो बाद मैं डायरैक्टर कल्चर फेयर मैनू लगा दिता। अतवाद का जो जे घटनावां हुई मेरी माँ ने मैनू कहा कि बेटा ये पिंडा पिंडा च जाना, रात बराते जाना, शोर च जाना, छोटा भरा मेरा छोटा भरा जरा सीगा, छोटी मतलब अजे मैं संभलिया भी नहीं सीगा, पुलिस इंस्पैक्टर सीगा, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल का मर्डर होया। सो मर्डर करने वाले क्योंकि वो एरिया सीगा, सुधार का सीगा ते हलवाड़ा जरा सीगा जिन्हें कीता सीगा उहदे घरे रेड रूट किया। खैर उन्होंने पटियाले शरेआम शेरा वाले गेट को मार दिता। 2.5 साल की उहदी कुड़ी, 1.5 साल का बच्चा। मां ने रोकिया, ये कोई होर कोई देखे नहीं। और मैं गल तां कह रहा है, तुहानूं याद नहीं होना, तुहाडी तबीयत खराब सीगी, सरीरक तौर पर शायद पेनफुल, तुसीं महसूस अनकंफर्ट जैसे फील कर रहे सीगे। ते मुहम्मद सदीक खड़े सीगे, उन्हें पूछा मान साहब कुछ ढिले लगदे, ते मैं क्या कोई नहीं, क्योंकि बहुत प्रोग्राम होंदे सीगे जिथे भी किते जांदे सीगे, हर सारे अपना मुहम्मद सदीक, हरभजन मान, सतविंदर बिट्टी, रणजीत कौर, हंसराज हंस नामी जिहड़े जिन्हों ने बड़ा वड्डा नाम कमाया सीगा, वो अपनी परफॉर्मेंस दिंदे सीगे। लेकिन जो खिच भगवंत मान जी तुहाडी सीगी। मैं डायरैक्टर कल्चर फेयर मैं बहुत प्रोग्राम कराए, तुहानूं पता अपना गुरदास मान दा उत्थों कोटली फंक्शन कराया, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ कोटली ਦਾ ਜਿਹੜਾ सरपंच ਜਿਹਨੇ ਕਿ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ PGI 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ PGI 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਛਿਪੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਚੂਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਪੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਸਕਾਂ ਨਾ
थोड़ा जिहा खेड़ा भी मैं लिया सकां, मेरा जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं गल सिर्फ इसलिए कह रहा तो तुहानू लोग बहुत प्यार करते हैं कि कौन जित्या, आम आदमी पार्टी, साडे केजरीवाल जी, साडे इत्थे दे पंजाबी, विदेशों च वसदे पंजाबी, साडियां दुआवां सदका जित गए। पर माघी दे मेले ते आपां मैं भी पार्टी ने बड़ा मान सत्कार दिता ते उत्थे तो बाकी सारे बोले, संजय सिंह जी बोले, दूसरे भी भाषण हो गए, फिर तुहाडी वारी आई, तो बाद केजरीवाल साहब ने बोलना सी। तुहाडी स्पीच तो बाद जदों उत्थे लखां दा जिहड़ा इकट्ठ सीगा, जब तुसीं बोल रहे सीगे उत्थे तुहाडे नाम दे जिंदाबाद दे नारे, बोले सोल निहाल दे नारे, तालियां दी गड़गड़ाहट, मतलब हर तरह का ऐसा माहौल, जोशीला माहौल, लखां दा इकट्ठ सीगा उत्थे उस वेले, तुहानूं पता ही सारा कुछ। उस बाद साडे सत्कारयोग केजरीवाल साहब ने बोलना सीगा, वो स्टेज से गए, उन्होंने स्पीच शुरू की थी। तुहानूं पता उत्थे फिर किन्ना पंडाल दे विच शोर पै गया। संजय सिंह जी उठे, उन्होंने हाथ जोड़ के क्राउड नूं के पंजाब साडे बड़े नेता ही नहीं है, साडे मेहमान भी है, आराम नाल गल ते सुनो, शोर नहीं बंद होया। तुसीं उठे पर जो तुसीं क्या पंजाबी हो, केजरीवाल जी ये मेरे नायक है, मेरे नायक का सत्कार करो, ध्यान नाल भाषण सुनो। जे तुसी हुण आवाज़ और माहौल खराब किया तो ये मेरे लिए बड़ी नमोशी होएगी और ये पंजाबी कल्चर की भी तुहीन होएगी। चुप हो गया, लगता ही नहीं सीगा। वो लखां दा इकट्ठ जिहड़ा उपर उठल के आ रहा सीगा, वो सुसरी वांगू हो गया। 2017 की इलैक्शन तो पहला तुहानूं मेरे ख्याल थोड़ा जिहा ख्याल होएगा, दुर्गेश पाठक जी नाल मैं मेरी थोड़ा तलखी हो गई सी। सारे सीगे, तुसी सीगे, अपना छोटेपुर जी सीगे, सुखपाल खैरा सीगे, बीबा बलजिंदर सीगी, उदार संधवा सीगा, अमन अरोड़ा, सारे बैठे ही सीगे ना। कुछ उन्होंने कह दिता ते मैं बोल नहीं सकता, ना दस सकता मैं सोशल मीडिया के उत्ते। मैं एक गल कही सी, मैं क्या तुहाडे जिस जो जड़े ऑबजरवर या जो तुसी लाए हैगे आ, असी साडे मेहमान है, मैं उन्हां बारे जो कुछ संजय सिंह जी नूं और दुर्गेश पाठक नूं दस्सिया हैगा वो हैरान भी होए और मैं साबित करके भी दस्सिया। मैं कहा जे आपां अजे तक असी उस वेले कोई सानू पंजाबियां नूं चेहरा चाहिदा सीगा। मैं कहा तुसी सर्वे कह रहे हो ना 100 सीटां, मैं क्या मैं बैठा है, मेरा इन्ना तजर्बा है। ਗਿਆਨੀ जी की 1900 जी इलैक्शन सी ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ जी की अनंदपुर साहब तो वो मेरे तो उदों तो एक्सपीरियंस शुरू होया कि साल गिन लो किन्ने होंदे आ। ते खैर जो मैं कहना चाहता है ये जे जित हुई हैगी, आपां जो सेहरा हैगा इहदा, असी पंजाबी हैगे आ, साडे गुरुआं दा साडा कल्चर यही है कि असी सब दा सत्कार करदे हैगे आ। कदे
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਨੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਰੇ ਪਿਆ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ABP 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 55-56 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਗਏ। ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 50-55 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। 24 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, 36 ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਡਿਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜੀ ਦਿਓ, DC ਕੋਲ ਜਾਓ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ DC ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਤਾ ਮਿੱਤਰਵਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ IAS ਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਗੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ।
ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ 42-43 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ CM ਸੈਕਟਰੀ 75 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਤੇ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ RPO ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, 3 ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ 2 ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਉੱਥੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ YouTube ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। 27 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਲੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ 664 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ 40-45 ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟਰੰਕ ਟੁੰਕ ਰੱਖਦੇ 6x4x4.5, ਮਤਲਬ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ, 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, 4.5 ਫੁੱਟ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਐਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਟੋਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 1160 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 10 ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਾਣੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਐਡੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 2,72,000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜੀਕੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14 'ਚ 26 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿਓ। 450-500 ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਰਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 18 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਿਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੜਫਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਨੇੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ 8-8.5 ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ। ਖੈਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਔਰ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਓ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ, ਆਹ ਮੈਂ ਹੀਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ, ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ DC ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ DC ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, DC ਲੁਧਿਆਣਾ, DC ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਇੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ CM ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ DC ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਆਪਣਾ DC ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੋਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਐਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾ ਬੇਟਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਪਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ DC ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 30-35, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 3 ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਸ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਲੈਣਾ, 5 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਿਆ 4:02 ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੈਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਭਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਲੀਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਕੌਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਗੇਟ ਟੱਪੇ, ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਕੱਟਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਾਡਾ? ਮੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਸਨ ਆਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਓ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨਸਟੇਬਲ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਲੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕ ਟੈਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਪੋਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਘਰੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਸੀ ਆ ਟਿਕ ਟੈਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੱਸੋ, ਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੂਪਨ ਲਓ। 55 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੱਬੀ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਔਰ 55 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕੂਪਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਟੈਕ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਬੰਦ ਦਿਓ ਫੋਨ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਫੜਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਰੋਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ, ਇਹ ਐਂ ਕਰੀ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ PGI 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਟਨ ਹੈਗੇ। ਆਈਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦੱਬੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 4:02 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ 6:47। 2 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ PA ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੀ ਮਾਰ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 4:30 ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 450 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗਲੂਕੋਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ 24 ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੁਕਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ।
ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਰੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਜੀਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ IAS, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ SN ਅਗਰਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 55 ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਚਾਨਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਦੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ UT ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਤਗਮੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, PA ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, 2-3 ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਮਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ PA ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ, ਇਹ 22 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ PA ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਐ ਕਰ,
ਆਪਣੇ ਫੀਡ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੀਡ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰ, ਘੰਟੀ ਮਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਵਜੇ 6:47 4:02 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:47 ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਸਟਾਫ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਨੀ ਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੋ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 17 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੁਆਇਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ an unforgettable and torturous encounter experienced by me and Star Shamsher Singh ji at our first visit to Honorable Bhagwant Man's residence. So ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, the beginning of our sordid experience started with a rude shock by just from the entry gate. ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਬਾਊਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਐਟ CM's ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਅਰਜੈਂਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਨੀਡਡ। ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ GK ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੈਲੋ ਮਾਰਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ IAS ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲੈਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦੱਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ WhatsApp 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਊਥ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ SC ਨੇ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋ, ਸਮਝਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਤਾ, ਝੰਜੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, 2-4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਝਿੜਕਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਝਿੜਕਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਿੜਕਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮਨ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਮਾਣੋਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਖਮਾਣੋਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਰਾਨ ਕੰਗ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੋਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸੀਅਟ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਮੈਲਬਰਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਨੀਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਅਸੀਂ 2 ਬੁੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਬੁੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ SY ਦਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡੇ 30 ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਨਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 302 ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ
ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਛੁਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ JCB ਮੰਗਾਈ, ਜੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਵਾਇਰ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ। 29 ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੋ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੂ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ, ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 49 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਕਈ ਘਟੀਆ ਲਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਡਕੋ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਰਲ ਰੋਡਿਸ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੀ ਪੈਨਲ, ਫਿਰ UT ਸਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਰੋਡਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ हाँ आ गया तू, मेरे को पता है तू ज्ञानी जैल सिंह का काम किया है, देखता हूँ तू 10 दिन भी मैं तेरे को 10 दिन के अंदर बाहर फेंकूंगा। ललित शर्मा जी बहुत इज्जत करते गोवा च है, मैंने फोन कर देंगे ललित see this stupid man goes out of Raj Bhavan and Chandigarh administration, I give you 10 days only। मैं काम किया ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 17-18 ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ है ना। तो अखीर च उन्हें कई सवाल जे करके मैंने कहता तेरे को पता है कितने 5 स्टार होटल हैं इसके सिटको के, पता है 5,000 करोड़ का उसका बिजनेस है, पता है तेरे को 5 स्टार कितने हैं। मैं कहा मैं फिर 5 स्टार होता गया जनाब, वो बताओ पहले। ऐसा मारे बाहर जाओ भाग जाओ। मैं कहना मतलब है
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਖੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਵੀ ਹੋਟਲ ਮੌਂਟਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ कि जी आप हिज एक्सीलेंसी पहुँचेंगे 7 o'clock, यू रीच देयर 6:45। मैं क्या है कि है, कहते आपकी फेयरवेल है। मेरी फेयरवेल है, टाइम ही नहीं दिता। कहते हिज एक्सीलेंसी ने, मैं जाओ करी चलो, मेरे को तो टाइम नहीं है। रमेश चंद्र सिंह है चीफ सैकटरी, राइटिंग पे रिकॉर्ड देगी, लिख के आया सो, क्योंकि मैं सैकटरी परसोनल सीगा तो वो मेरे बॉस सीगे जसवीर का यार कानून पढ़ना है। सो जे अंदर देखो ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। माफ़ करना मैनू जे तुहानू लगे मैं अपनी पार्टी का डिसिपलिन करके बोलिया, लेकिन मैनू सच कहने की आदत है। उदों दुर्गेश पाठक मैं यही बोलिया सीगा उदों, मैं क्या जब तक तुसीं पंजाब दा ये पंजाबी ये सिर ते, उदों मैं जदों उत्थे अपना वो दिल्ली वाले ने फोन किया अखीर जदों ने मैंने पुट्ठी जी गल की, मैं मेरे तो मैं अपने आप बड़ा अफसोस भी किया। और मैं क्या पंजाबी है ये सिर ते बिठा भी सकते, और जो तुसीं हरकतां कर रहे हो तो पटका के थल्ले मारेंगे, उठ जोगे नहीं होगे। तो हुण तुसीं ਜਿਹੜੇ अफसर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ जब मैं तुहानूं एग्जाम्पल सारियां देती, हुण बिजली नहीं है, तुहाडे आर्डर एडिशन अपना विनू प्रसाद जी दे, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। मैं जो असी बड़े अंदर सानू परे हो जाओ परे हो जाओ, उत्थे मैं शमशेर सिंह कहा, मैं बाउंड्री दीवार को खड़े हो गए, उत्थे 3 ਜਿਹੜੀਆਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ टुटियां ਜਾਂ कुर्सियां उत्थे उत्थे 5-6 ਦੇ पत्ते जे पे होए गंदियां ਉਹਦੇ मिट्टी मन पई हुई सी, 3 पईयां सी उत्थे टुटियां जी हुई। मैं वीर जी ਨੂੰ कहा आओ वीर जी आप आराम करिए। अपने मुख मंत्री दे कोठी दे बड़े चाह नाल और एक बड़ी एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੰਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਾਚਾਰ 404 ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਜਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਊਂਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।